प्यारे दर्शकों, नवा पंजाब चैनल के विचार चर्चा प्रोग्राम च तुहाडा निघा स्वागत है। इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल प्रोफैसर कमलजीत कौर ढिल्लों ने, वो इस वेले टोरंटो दे विच ने। उन्हां नाल करांगे कि इधरों जिहड़े पंजाब तो हर साल 1.25 लाख तो 1.5 लाख तक विद्यार्थी जांदे ने। पहला जिन्ना चिर करोना काल नहीं सी उदों स्थिति बड़ी अच्छी सीगी। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ विद्यार्थी ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जम्मू जी शुक्रिया अपने दर्शकों के रूबरू करने लई। पहली गल तो यह है कि ये मसला इन्ना क गुंझलदार है जिस दियां तंदां हिंदुस्तान दे विच, पंजाब दे विच ते कनेडा दे नाल जुड़ियां होईयां। ये दो अर्थचारियां दे उत्ते जिहड़ियां साडे बच्चों का संकट है, चाहे वो कुड़ियां ने, कुड़ियां का संकट गहरा है क्योंकि असीं उहनूं जिहड़ा अपने समाजिक जिहड़ा रहतल दे विच उस तरीके दे नाल आज़ाद तरीके दे नाल सोचण ते समझण ते उहनूं स्वै निर्भर बनाउण दा मौका नहीं दिंदे। दूसरा इस समुचे तौर ते विद्यार्थियों का संकट साडियां दोनों देशों दी आर्थिकतावां नाल ते खास करके पंजाब दी आर्थिकता नाल जुड़िया होया। तुसीं अपने पहले प्रवचन दे विच कहा कि कोविड तो बाद ये संकट गहरा होया है। यह संकट जिहड़ा है वो गहरा होने दा कारण जिहड़ा है वो कल्ला कोविड ही नहीं है। समुचे तौर ते जिहड़ी कनेडा दी अर्थव्यवस्था है वो पहला नालों कोविड तो बाद होर गहरी हुई है ते उस तो पहला भी इहदे विच बहुत वड्डे संकट सन जिहड़े कैपिटलिस्ट वर्ल्ड दे हुंदे ने। असीं हुण अपने उस मुख मुद्दे ते आईए कि बच्चे जिहड़े साडे आ रहे ने कनेडा दे विच पढ़न दे लई। कनेडा एक ड्रीम लैंड है साडे खास करके पंजाबियां लई। तां वो ड्रीम लैंड जिहड़ी है उहदा एक प्रचार बहुत देर तो कीता गया, कनेडा नूं चंगा चंगा बना के पेश कीता गया भी इत्थे कोई संकट नहीं। ते साडे मापियां नूं इह लगदा है कि जिहड़ा पंजाब दा ते हिंदुस्तान दा संकट है, खास करके आर्थिक संकट है, खास करके उन्हां दा एम्पलॉयमेंट दा संकट है जिहड़ा कि आर्थिक संकट नाल ही जुड़िया होया है। साडी एजुकेशन दे जिहड़ी खड़ोत है, वैसे तो कही जा रहे हैं कि पंजाब दे विच पंजाब नंबर 1 सूबा एजुकेशन दे विच ये सारा कुछ है। ये सारियां चीज़ां धरातल ते नहीं हन। हुण असीं ये गल करदे हां कि जदों साडा जिहड़ा प्रवास है ये कोई अज दा प्रवास नहीं है। जे पहल पलेठे साडे गदरी बाबे इत्थे आए वो 1897 दे विच पहला आउण वाले व्यक्ति 1897 च सी ते फिर 1904, 5, 6 तो ओहो वड्डी पद्धर ते वैनकूवर जिहड़ा साडा है नॉर्थ अमेरिका दा तट उत्थे जां जिहड़े कुछ लोग साडे अमेरिका दे विच जिवें कैलीफोर्निया है इस साइड दे उत्ते ओह आए। तां ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਮਾਪੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਬਰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2020 ਤੱਕ ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 40 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੱਤਰਪਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਬਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੋਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕੁੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 3-4 ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ +2 ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਹਜੇ ਇਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਡੈਪਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟਿਮ ਹੋਟਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਣ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਖੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਆਪ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ $1000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2000 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮੌਰਗੇਜ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਭੇਜਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਤੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ $200-300-400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ $800-900 ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ BA ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ +2 ਦਾ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਰ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੀਸ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 1.5 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ PR ਲਈ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, PR ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਪਲੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੰਮੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਟਾਈਪ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਲਰ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ 2010 ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੌਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੱਕਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡਰੱਗ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਕਾਚੌਂਦ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਤੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਤੱਕ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ 139ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਧਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਆਵਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ 2-2 3-3 ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 6-6 7-7 ਜਣੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦਿਨੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰੌਂਠਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਕੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 2001, 2, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਪਰੌਂਠੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, 2 ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ 2004 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੜੇ ਜੁਮਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਉਦਰੇਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ਿੰਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ 2001, 2, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਸਲੋ ਸੀ। ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 5-5 6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 7-7 8-8 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੈਟੋਜ਼ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੜਕੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ। ਜੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਚ ਜਾਣਾ? ਜੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੀਲਸ ਹੈ ਨੇ ਐਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, 15-20 ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਮਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀਰਘ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਦਰ ਦੀਆਂ ਬਦਤਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੈਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੂਖੰਡ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਭੂਖੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ 7-8% ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਜੌਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਓਵਰਨਾਈਟ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਉਣਯੋਗ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।